Very good morning to all. Today we are going to continue with our cost concept, right? On the last lecture, we studied about what is the types of cost and we did some calculations regarding total cost. I just revised it within a 5 minutes. Total cost is nothing but the summation of all the cost which is expended by the producer for the production of goods and services. That concept, mostly you know that concept is related to every firm. Most of the students draw the diagram related it and send me on the WhatsApp as well. But regarding this, I am going to give you the case study very soon. But for that, you have to do the practice in the diagram book, because it will be asked for the examination. Maybe it will be the offline. So we should be the prepared for it. The simple theory regarding total cost is the total of all the cost which is expended by the producer for the production of goods and services. Then you focused on which types of cost incurred by the producer. There are two types of cost, right? Fixed cost and fixed variable cost. In this slide you can see here, fixed cost is there and variable cost is there. And when you talk about the fixed cost means the cost of fixed inputs. For example, land and machinery. Whatever the expenditure is done on the machinery or the land is nothing but the fixed cost. Second is the total variable cost. Total variable cost in the sense the cost which is expended by the producer for the production on of goods and services on the raw material, labor and capital. These are the variable things. Variable शब्दाचा अर्थ देखील मी तुम्हाला सांगितलेला होता. व्हेरिएबल कॉस्ट इज नथिंग बट बदलता खर्च. लक्षात घ्या, बदलता खर्च जो काही आहे तो इथं त्यांनी दाखवलेला होता. आणि इफ यू मेक द ॲडिशन ऑफ FC and VC then it called as total cost, right? Total cost is equal to TFC plus TVC. And regarding it, we did some calculation in this slide. Actually, you can see here we did some calculation regarding it. Now we are turning towards what is average cost. First of all, you have to study what is the average cost. Average cost is nothing but cost of per unit of a goods and services. Here you can see that the short run average cost, जसं मी तुम्हाला तुमच्या मार्कांचा ॲव्हरेज काढायला लावते. ॲव्हरेज कॉस्ट इज नथिंग बट इफ यू मेक the addition of total cost and it is divided by number of commodity, then you will get the average cost of per commodity. So total cost divided by number of commodity is the formula of average cost. You can say it average cost as well as average total cost. Average total cost is equal to total cost divided by output. Now that average cost is again divided into average fixed cost and average variable cost. Same like TFC. You can see जेव्हा मी तुम्हाला TC शिकवलेला होता तेव्हा आपण हे सगळं बघितलेलं होतं. TCचा फॉर्म्युला होता TFC प्लस TVC. सेम लाईक दॅट ACचा फॉर्म्युला काय राहणार आहे? TC अपॉन N. बट दॅट TC AC is further divided into AFC and AVC. लक्षात घ्या, हे AC जो काही आहे हा ह्याचे दोन भाग पडतात. एक AC is divided into two types, AFC and AVC. F fixed cost, V variable cost. So now we are going to study what is the average fixed cost. Average fixed cost, formula of average fixed cost is TFC upon number of commodity किंवा Q. इथं F ची जोडी F बरोबर. You have to pair the F with F only. What is the formula of AVC? AVC is TVC upon N. Write down the formulas. Whenever you listen the lecture, you just have to write down the formulas and you have to do the calculations regarding it, right? So here the total formula of average fixed cost is given. Average fixed cost is equal to TFC. Mind it guys, here F is added, right? AFC is there. Next, what is the variable cost? Variable cost is TVC upon N. These are the formulas were given here. Okay, now whenever the AC is calculated, the total formula of AC is the TC upon N, or you can see that AC is equal to AFC plus AVC. With the both formula you can calculate all the curves. येते का लक्षात बघा, कळते का बघा. This is the average variable cost and average fixed cost. Now we are talking about marginal cost. आता तिन्ही आपल्याला गोष्टी शिकायच्या आहेत. ॲव्हरेज कॉस्ट सुद्धा आणि मार्जिनल कॉस्ट सुद्धा. आता ॲव्हरेज कॉस्ट शिकलो आपण, त्याच्यानंतर आज आपण बघतोय मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट मीन्स चेंज इन द टोटल कॉस्ट ड्यू टू पर युनिट production. Means you can say that the extra cost
expended by the producer for the production of extra unit of commodity. Means for example, yesterday I produced 10 chocolates within a 1 kg of cream, and today I am producing 15 chocolate with the 2 ग्रॅम ऑफ क्रीम किंवा 2 किलो ऑफ क्रीम. तर कालच्यापेक्षा आज मी किती जास्त प्रोडक्शन केलं आहे? जस्ट 5. काल माझे 10 प्रोडक्शन होते, आज माझे 15 प्रोडक्शन आहेत. कालच्यापेक्षा किती जास्त केलं आहे? जस्ट 5. म्हणजे काल मी समजा 10 रुपये खर्च केले, तर आज मी 15 रुपये खर्च केले. व्हॉट इज द डिफरन्स इज 5. दॅट प्लस 5 इज नथिंग बट marginal cost. So the marginal cost formula is here delta TC upon delta N. That delta you have to consider. delta means change. कालचा आजचा फरक. काल 10 होते, आज 12 आहेत. किती कालचा आजचा फरक आहे? 2. दॅट इज युअर मार्जिनल कॉस्ट. येथे लक्षात तो फॉर्म्युलाचा लक्षात ठेवायचा आहे. आणि इफ यू राईट द फॉर्म्युला, जस्ट यू हॅव टू सी द टेबल अगेन. येस्टरडे आपण TC पर्यंत पाहिलेलं होतं, इथंपर्यंत आपण पाहिलेलं आहे. ओके, इथंपर्यंत आपण पाहिलेलं आहे. आता आपण नेक्स्ट पार्ट जो काही बघणार आहे तो आहे ACचा. आता इथं तुम्ही बघू शकता AFC. आता हा फॉर्म्युला सगळा बघू शकता. आता ह्या पहिल्यांदा आपल्याला AFC काढायचा आहे. AFCचा फॉर्म्युला त्यांनी दिलेला आहे. AFCचा फॉर्म्युला TFC अपॉन N. राईट. TFC अपॉन N हा जर फॉर्म्युला आहे तर मग तुम्हाला काय करावं लागणार आहे? TFCचा टेबल बघावा लागेल. TFCचा टेबल आपण बघितला. हा TFCचा टेबल बघा. हा TFCचा टेबल आणि हा नंबर ऑफ कमोडिटीचा टेबल आहे. या दोघातली डिव्हिजन करायचे. तर 10 अपॉन 0, एनी नंबर डिवायडेड बाय 0, द आन्सर विल बी इन्फिनिटी. सो द डॅश इज गिवन. 10 अपॉन 1 10, 10 अपॉन 2 5, 10 अपॉन 3 3.33, 10 अपॉन 4 2. कारण आपण फॉर्म्युला काय वापरतोय? AFC इज इक्वल टू TFC अपॉन N. सो ह्या दोघांचा भागाकार करायचा आहे. 10 अपॉन 5 2, 10 upon 6 1.6, 10 upon 7 1.4, 10 upon 8 1.2, 10 upon 9 1.1, 10 upon 10 1, and 10 upon 11 is 0.91. Just you have to do the simple division, guys, which you studied already in the second and third standard. So it is very easy to calculate. Just here we did the addition and here just you have to do the division, right? AFC is calculated. That's it. With the help of this table, you can easily see that the total average fixed cost is continuously declined. But guys, always remember, AFC will never be 0. 0.9 झालेला आहे, but it cannot, म्हणजे इथं त्यांनी दिलेलं आहे की 0.90, पण हा 0 किंवा हे जरी कॅल्क्युलेशन्स तुम्ही नाही घेतले, हे जरी कॅल्क्युलेशन्स तुम्ही खोडले तरीसुद्धा चालेल. 10 पर्यंतच कॅल्क्युलेशन्स तुम्हाला घ्यायचे आहेत. 10 पर्यंत कॅल्क्युलेशन घेतले तर तुम्ही इथंपर्यंत पोचताय की 1 हा झालेला, इट नेवर बी 0. हा फक्त काय होतोय? डिक्लाइन होत जातोय. दॅट्स इट. समजलं आहे का? इथंपर्यंत आपण AFC काढलेला आहे. आता सेम तसंच आपल्याला काय काढायचं आहे तर AVC. बघा आता AVC इथं दिलेला आहे. AVCचा फॉर्म्युला मी तुम्हाला काय शिकवलेला होता? AVC इज इक्वल टू TVC अपॉन N. नाव यू हॅव टू सी द टेबल ऑफ TVC and number of commodity. Now just you have to do the division between it. 0 divided by 0 is dash, 5 divided by 1 is 5, 8 divided by 2 is 4, 10 divided by 3 is 3.33, 11 divided by 4 is 2.75, 30 divided by 5 is 2.60, 60 divided by 6 is 2.67, 20 divided by 7 is 2.86, 25 divided by 8 is 3.12. Calculations is done. Okay. बघा, सेम फॉर्म्युला वापरायचा, फक्त टेबल चेंज करायचा. मग अशी आपण FC काढत होतो. सो आय सेड ना की Vची जोडी V बरोबर, Fची जोडी F बरोबर. दॅट्स इट. ओके. नाव वी आर टर्निंग टुवर्ड्स द AC. ACचा फॉर्म्युला मी तुम्हाला दिलेला होता. AC इज इक्वल टू TC अपॉन N न काढा किंवा AC इज इक्वल टू AFC प्लस AVC न काढा. AVC न काढा. दोन्हीही उत्तर सेम येणार आहेत. मग ह्या दोघांची बेरीज केली तरीसुद्धा तुम्हाला काय असेल ते तिथं ह्या दोघांची बेरीज तुम्हाला करायची आहे. तुम्हाला AC मिळू शकतो. 10 + 5 15, 5 + 4 9, 3.3 6.67, 2.50 2.75. हे इथं झालं. समजतंय का? जस्ट ॲडिशन इज दॅट. दॅट्स इट. इट इज ॲव्हरेज कॉस्ट. नाव इफ यू क्लिअरली ऑब्झर्व द टेबल ऑफ ॲव्हरेज कॉस्ट, तर फर्स्ट तो सगळ्यात जास्त आहे, नंतर ही स्लोली डिक्लाइन अप टू अ सर्टन लेवल, अँड आफ्टर दॅट लेवल इट डिक्लाइन अप टू दिस लेवल, आफ्टर दॅट इट गोज ऑन इन्क्रीजिंग. हां, दॅट इज द ऑब्झर्वेशन. त्याच्यानंतर आपण याची डायग्राम काढणार आहे. सो तुम्हाला हे ऑब्झर्वेशन्स तिथं दिसणार आहेत. ओके. नाव वी आर टर्निंग टुवर्ड्स द लास्ट कन्सेप्ट इज
marginal cost. Marginal cost. Here you can see that the marginal cost. Okay, what is the formula of marginal cost? I told you marginal cost means delta TC upon delta N. Here total cost is given again. Delta means change. Today's total cost is 10. Yesterday's not given. Not given means you have to assume 0. Yesterday's total cost is 0. Today's total cost is 10. So here number of commodities given, I think 0. Number of commodities 0. So you have to write the formula like this. MC is equal to delta TC upon delta N. आता डेल्टा म्हणजे कालचा आणि आजचा फरक. काल त्यांनी दिलेलं नाही आहे, 10 आहे ना हे टोटल कॉस्ट. ओके, ह्याच्यावर काय दिलं आहे का? नाही दिलं तर 0 म्हणायचं. काल होता चेंज 0चा, आज आहे 10चा. सो 10. काल नंबर ऑफ कमोडिटी 0 होत्या, आज पण नंबर ऑफ कमोडिटी 0 आहेत. दोघातला म्हणजे डिवाइड केलं तर उत्तर येणार इन्फिनिटी. इन्फिनिटी देत नाही आपण म्हणून इथं डॅश देणार. येतं का लक्षात? बघा, जो इथं त्यांनी दिलेलं आहे इथं डॅश येणार, इथं डॅश येणार. त्याच्यानंतर आता आपण बघतोय टोटल कॉस्ट आहे 15. ओके, 15 डिवायडेड बाय 1 5 आलं. 18 डिवायडेड बाय 1 3 आलं. आता 1 डिफरन्स काय येणार तो इथं बघा ना, इथं तुम्हाला दिलेलं आहे बघा. नंबर ऑफ कमोडिटी यातला सगळ्यातला डिफरन्स जो काही आहे, यातला सगळ्यातला जो काही डिफरन्स आहे मुलांना, तो सगळ्यातला 1चाच आहे. बघा की 1 इथं काल 1 होतं, आज 2 आहे, दोघातला डिफरन्स 1. काल 2 होतं, आज 3 आहे, दोघातला डिफरन्स 1. काल 3 आहे, आज 4 आहे, दोघातला डिफरन्स 1. सो 1 आहे. आणि एनी नंबर डिवायडेड बाय 1 देन द आन्सर विल बी दॅट पर्टिक्युलर नंबर. सो इथं त्यांनी दिलेलं आहे बघा. आता इथं काल होतं 15, आज आहे 18, दोघातला डिफरन्स 3. काल होतं 18, आज आहे 20, कालचा डिफरन्स 2. काल होतं 20, आज आहे 21, डिफरन्स इज 1. काल 21 होतं, आज 23 आहे 2. काल 23 होतं, आज 26 आहे 3. येस्टरडे वॉज 26, टुडे इज 34. Yesterday was 30, today is 35, 5. Yesterday was 35, today is 41, 6. Yesterday was 41, today is 48, 6. And yesterday was 48, today is 56, 8. आलं लक्षात? दिस कॅल्क्युलेशन यू हॅव टू डन. यू हॅव टू मेक द प्रॅक्टिस ऑफ इट गाईज. त्याच्याशिवाय तुम्हाला पर्याय नाही आहे, प्रॅक्टिस करावं लागणार आहे. आता नाव वी आर टर्निंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन्स ऑफ दिस concept is just have to draw the diagram. This was your total cost diagram. Now द टोटल ॲव्हरेज कॉस्ट डायग्रॅम यू हॅव टू ड्रॉ. तिथे तुम्हाला AFCचं ते जे आपण टेबल काढला त्या टेबलवरून ग्राफ पेपरवर तुम्ही काय करायचे, ही डायग्रॅम काढायची आहे. यामध्ये तुम्हाला AFCचा कर्व या पद्धतीने येईल, AVCचा कर्व आहे, ACचा कर्व आहे आणि मार्जिनल कॉस्टचा कर्व इज लाईक अ नायकी साईन. अशा पद्धतीचे तुमचे कर्व्ज येणार आहेत. तर तुम्हाला ह्याची प्रॅक्टिस आता करायची आहे. ही प्रॅक्टिस केल्यानंतर याची डायग्रॅम, आणि काही मुलांच्या बाबतीत बरं का डायग्रॅम काढतात पण त्याची नावच देत नाहीत, मग 0 मार्क. एक्स ॲक्सिस काय डिनोट करतो, वाय ॲक्सिस काय डिनोट करतो, कर्वचं बारसं नको का घालायला, का त्याची ते कर्व मी शोधायचे का कुठलं आहे काय, मग 0 मार्क मिळणार. सो जस्ट यू हॅव टू फोकस्ड ऑन द नेमिंग. इथं कसं बघा कर्वची नावं त्यांनी दिलेली आहेत, नावं असली पाहिजे तरच पूर्ण मार्क आहेत. एक्स ॲक्सिस डिनोट काय करतो, वाय ॲक्सिस डिनोट काय करतो, हे सगळं तिथं बघायचं आहे. हे लेक्चर तुम्ही 2दा-3दा ऐका आणि मगच ह्याची डायग्रॅम काढा. आणि ह्याचं मला टिल मंडे तुम्ही व्हॉट्सअपला पाठवू शकता किंवा गुगल क्लासरूमला पाठवू शकता. मी तुम्हाला त्याचा कोड सबमिट करते. डायग्रॅम बुकवर काढली तरीही चालेल, डायग्रॅम बुकवर अवघड वाटत असेल तर ग्राफ पेपर आहे, ग्राफ पेपरवर काढली तरीही चालेल. परंतु व्यवस्थित प्लॉटिंग करून डायग्रॅम काढायची. तो टेबल पुढं ठेवायचा, जो टेबल आपण इथं बघितलेला होता. आणि ह्या टेबलवरून आता फक्त कशाची डायग्रॅम काढायची, तर आपल्याला फ्रॉम इथंपर्यंत डायग्रॅम काढायची आहे. AFC दिसला पाहिजे, AVC दिसला पाहिजे, AC आणि मार्जिनल कॉस्ट, असे 4 कर्वची मला डायग्रॅम हवी आहे. व्यवस्थित काढून मला ती मंडेपर्यंत सबमिट करायची आहे. ओके, रीड इट अगेन अँड अगेन, डू द प्रॅक्टिस ऑफ द कॅल्क्युलेशन अँड देन टेक द चान्स टू ड्रॉ द डायग्रॅम. थँक्यू सो मच.